Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Enhancement of Food Production, lecture number 8. In this lecture, we will discuss about the sewage treatment. How the sewage is treated to form the pure water and then it released into the natural water bodies. So how the sewage treatment which can be carried out, these points we will discuss in this lecture. Sewage is matter carried off in a drainage. Sewage is a matter carried off in a drainage. जे काही ड्रेनेज वॉटर आहे त्याच्यामध्ये जे काही मॅटर प्रेझेंट असणार आहे, दिस इज नथिंग बट द सिवेज. Sewage is nothing but the municipal waste which contain human excreta, animal waste as well as kitchen waste, household waste as well as hospital waste, industrial waste, all these present in these sewage water as well as different industrial waste. Along with this industrial waste, the animal excreta along with the other drainage water which is जे काही वेगवेगळ्या कॅम्पस एरिया मधलं जे ड्रेनेज वॉटर आहे, हाऊस मधलं जे काही ड्रेनेज वॉटर असेल, त्याचबरोबर ह्युमन एक्सक्रीट आहे, ॲनिमल एक्सक्रीट आहे, ऑल दीज कंपोनंट्स, ॲग्रिकल्चर वेस्ट असेल, सॉइल असेल, ऑल दीज आर प्रेझेंट इन these municipal waste and which is nothing but the sewage. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? Sewage म्हणणार. And this sewage which contain different components. If you observe the composition of the sewage which contain 99.5 to 99.9% water. सिवेज मध्ये आपण जर बघितलं तर काय असणार आहे, मेजर कंपोनंट जो असेल तो काय असणार आहे, वॉटर असेल. 99.5 to 99.9% वॉटर प्रेझेंट आहे अँड ओनली 0.1 to 0.5% inorganic and organic matter, and this inorganic and organic matter which are present in the suspended and soluble form. Along with these component, sewage water which contain different microorganisms. And what are these microorganisms which are present in the sewage water? Sewage water मध्ये major component काय आहे, water आहे. त्या water बरोबर inorganic and organic matter त्याच्यामध्ये present आहेत and these are present in the suspended or the soluble form मध्ये ते present असणार. And this sewage water contain number of the different microorganisms which are present in the sewage water. What are the different microorganisms which are present in the sewage? Their number and type which is fluctuate depending upon the sewage composition and sewage source. जो काय sewage source of sewage कोणता आहे आणि त्या जे काही सिवेज आहे त्याच्यामधलं कंपोजिशन कोणतं आहे याच्यावरती काय असणार आहे, नंबर अँड टाइप ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच इज फ्लक्च्युएट. जो काही मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा नंबर असेल किंवा कोणत्या टाइपचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, दिस नंबर अँड टाइप विच will be fluctuate because it depending upon the sewage composition and the source of sewage. Means this sewage which is the wastewater from the hospital as it is the wastewater from the household मधलं wastewater आहे, ते kitchen मधलं waste आहे, काय असणार आहे, which is the wastewater of the different industrial area मधलं ते wastewater आहे, or it is this wastewater or the sewage water which containing the agriculture waste, animal waste. याच्यावरती काय असणार आहे, त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे त्याचा टाइप आणि नंबर हा काय असणार आहे, व्हेरिएशन त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. आता याच्यामध्ये परत आपण जर बघितलं, मिलियन्स ऑफ बॅक्टेरिया विच आर प्रेझेंट इन द सिवेज वॉटर. These are nothing but the coliform bacteria, then fecal streptococci bacteria त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील, as well as anaerobic spore forming bacilli. These are also present in the
sewage water, as well as the microflora or the different bacteria which are present in the alimentary canal of the human being and other animal, which is also present in the sewage water. Then sewage water which contain along with bacteria some algae, fungi, then the nematodes, these are also present. Protozoa काही present असतील, means amoeba असेल, paramecium असेल, त्याचबरोबर काही निमॅटोड त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, काही अल्गल मेंबर्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील, फंजाई प्रेझेंट आहेत. सो ऑल दीज मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स which are present in the sewage water. Then if you observe, in this sewage water also there is presence of different pathogenic bacteria. वेगवेगळ्या डिसीजचे जे काही बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतील, मीन्स द कॉलरा आहे, डिसेंट्री आहे, डायरिया, त्याचबरोबर टायफॉइड, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही डिसीज असतात, त्या डिसीजचे जे काही कॉझल ऑर्गॅनिझम्स असतील, पॅथोजन जे असणार आहेत, विच आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द सीवेज वॉटर, ते सुद्धा काय असणार आहेत, सीवेज वॉटर मध्ये प्रेझेंट असतील. अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दिस पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया, पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम, the sewage water, which is, if it is not properly purified, if it is not treated and directly mixed into the natural water sources, then due to which the spreading of the different diseases can be takes place. Along with this microorganism, also different microorganisms which are present in the soil, they are also mixed in this sewage water and they are also present in the sewage water. ते sewage water मध्ये पण काय असणार आहे, present असते. So these are the different microorganisms which are present in the sewage, and their type and their number which shows the variation because it depend upon the source of sewage. किंवा त्या सिवेजचं नेमकं कंपोजिशन काय याच्यावरती ते काय असणार आहे, त्याचा टाइप आणि नंबर मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळेल. देन फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट or to avoid the spreading of these pathogenic organisms in the community and to give the purified water or to avoid the pollution of the natural water sources, this sewage water treatment is very important one. And so firstly, this drainage water, sewage water is properly treated with the different steps and by different methods, and afterwards this purified water which is drained or released into the natural water bodies. Then what are the different steps of this sewage water treatment? So there are some basic steps of the sewage treatment process, and these are nothing but the primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. If you observe the first one, which is nothing but the primary treatment, and this primary treatment which is also known as a physical treatment, त्याला physical treatment पण म्हटलं. First step त्याच्यामधली असेल which is nothing but the screening. That is, suspended and floating objects are filtered and removed. In this sewage water, different floating substances, components which are present, काही large floating या sewage water मध्ये, drainage water मध्ये असे काही काय असणार आहेत, component present असतील, objects present असतील which are float on these sewage water. They can be removed with the help of the hand or these sewage water which is passed into the net मध्ये ते पास केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये जे काही फ्लोटिंग किंवा लार्ज ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट प्रेझेंट असतील, दीज आर सेपरेटेड बाय दीज स्क्रीनिंग टेक्निक. एकतर त्याचं काय केलं जातं, स्क्रीनिंग केलं जातं. स्क्रीनिंग करून ते काय केले जाणार आहेत, ते सेपरेट केले जातील. त्याच्यामधले फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जे असणार आहेत ते सेपरेट केले जातील किंवा नेटच्या सहाय्याने पण ते काय केले जाणार आहेत, त्याच्यामधले फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, मोठे मोठे जे काही सस्पेंडेड झालेले ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतील ते इझिली आपल्याला काढता येतील असे नेटच्या सहाय्याने ते काय केले जाणार आहेत, सेपरेट केले जातील. मीन्स दिस सीवेज वॉटर
Firstly, their screening can be carried out and suspended and floating objects are filtered and removed. ते पहिल्यांदा separate केले जाते. Then this sewage water which is transferred into a grit chamber. नंतर काय केलं जाणार आहे म्हणजे या पहिल्यांदा हे वेस्ट वॉटर जे काही सिवेज वॉटर आहे विच इज ट्रान्सफर इनटू द स्क्रीनिंग. इथं स्क्रीनिंग केलं. हे जे काही फ्लोटिंग कंपोनंट्स आहेत ते फिल्ट्रेशननी आणि विथ द हेल्प ऑफ द नेट दीज आर ते रिमूव्ह केले. रिमूव्ह केल्यानंतर हे सगळे परत कुठे पास केले जाणार आहे. दीज आर ट्रान्सफर इनटू द grit setting, means these are passed into the grit chamber, and in this grit chamber the filtered sewage is then passed into the series of grit chambers where the large stones and bricks, balls, coarse particles settle down by the gravity. ग्रॅव्हिटी नुसार काय होणार आहे. याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले ब्रिक्स असतील किंवा लार्ज स्टोन्स असतील ते काय होणार आहेत या ग्रिट चेंबर मध्ये ते खाली काय होणार आहेत सेटल होतील. म्हणजे तिथं अकॉर्डिंग टू देअर ग्रॅव्हिटी और बाय ग्रॅव्हिटी द पिबल्स त्याच्यामध्ये काही छोटे छोटे दगड्स असतील किंवा काय असणार आहे आपण म्हणतो स्टोन्स ब्रिक्स असणार आहेत किंवा त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये लार्ज स्टोन्स असतील काही त्याच्यामध्ये ब्रिक्स असतील कोर्स पार्टिकल्स असतील. दीज आर सेटल इनटू दिस ग्रिट चेंबर. जेव्हा हे सिवेज वॉटर मधले फिल्ट्रेशननी जे फ्लोटिंग कंपोनंट्स आहेत ऑब्जेक्ट आहेत ते सेपरेट केले नंतर हे ड्रेनेज वॉटर ह्या ग्रिट चेंबर मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर याच्यामधले ब्रिक्स लार्ज स्टोन्स आणि अजून कोर्स पार्टिकल जे असणार आहेत ते सगळे खाली काय होतील सेटल होतील आणि वरती काय राहणार आहे हे ड्रेनेज वॉटर राहणार आहे. देन दिस ड्रेनेज वॉटर विच इज ट्रान्सफर इनटू द ट्रान्सफर फॉर द प्रायमरी ट्रीटमेंट. नंतर ते कशासाठी पाठवलं जाणार आहे प्रायमरी ट्रीटमेंट साठी ते पुढे ट्रान्सफर केलं जाणार आहे. सो नेक्स्ट त्याच्यामध्ये प्रायमरी ट्रीटमेंटच असणार आहे. दिस प्रायमरी ट्रीटमेंट विच इज नथिंग बट द फिजिकल ट्रीटमेंट. इन दिस ट्रीटमेंट sewage water pump in the primary sedimentation tank. हा जो टँक दिसतोय आपल्याला इथं या पहिल्यांदा फक्त स्क्रीनिंग करणार आहे आपण त्यानंतर ते ग्रिट चेंबर मध्ये ट्रान्सफर करणार की ज्यामुळे त्याच्यामधले स्टोन ब्रिक्स हे खाली सेटल होतील आणि हे सगळं वॉटर या कशामध्ये येणार आहे. दिस कॅन बी ट्रान्सफर इनटू द प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँक. या प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँक मध्ये येणार आहे. तिथं त्याची प्रायमरी ट्रीटमेंट केली जाते आणि प्रायमरी ट्रीटमेंटच्या वेळी काय होणार आहे तर 50 to 70% ऑफ द सॉलिड सेटल डाऊन. या सिवेज वॉटर मधलं जवळजवळ 50 ते 70% जे काही मॅटर प्रेझेंट असणार आहे सॉलिड्स प्रेझेंट असणार आहे ते सगळे काय होतील खाली सेटल होणार आहेत. त्याचबरोबर आपण जर बघितलं 30 to 40% reduction of the coliform organisms which can also takes place in these primary sedimentation tank. या प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँक मध्ये जेव्हा हे सिवेज वॉटर ट्रान्सफर केलं जातं त्या टँक मध्ये प्रायमरी सेडिमेंटरी टँक मध्ये सेडिमेंटेशन टँक मध्ये जर आपण बघितलं तर तिथं 50 ते 70% सॉलिड जे असणार आहेत ते खाली काय होतील सेटल होणार. म्हणजे इथं सगळे असे काय होणार आहेत हे सगळे सॉलिड जे असणार आहेत ते खाली काय होतील सेटल होणार. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले कोलिफॉर्म ऑर्गॅनिझम जे असणार आहेत दीज ऑर्गॅनिझम्स विच कॅन बी रिड्यूस. ते ऑर्गॅनिझम सगळे नंबर रिड्यूस होणार आहे अँड सेटल ऑर्गॅनिक मॅटर विच इज नोन ॲज ए प्रायमरी स्लज. मग आता हे जे काही सॉलिड असेल किंवा जे काही त्याच्यामधले कंपोनंट प्रेझेंट आहे ते सॉलिड पार्ट जो आहे की जो खाली सेटल झाला या प्रायमरी सेडिमेंटेशन टँक मध्ये जो सेटल झालेला पार्ट आहे त्या पार्टला म्हटलं जातं प्रायमरी स्लज. त्याला काय म्हणायचं primary sludge. Where the primary sludge is formed? Primary sludge is formed in the primary sedimentation tank when the drainage water is transferred from the grit chamber to the primary sedimentation tank where the
50 to 70% सॉलिड पार्ट विच इज सेटल डाऊन, खाली तो सेटल होणार आहे, त्याचं सेडिमेंटेशन होईल. अँड इन दिस वे दिस सेटल पार्ट, सेटल ऑर्गॅनिक मॅटर इज नोन ॲज ए प्रायमरी स्लज. त्याला काय म्हटलं तर प्रायमरी स्लज म्हटलं. आणि वरचा जो पार्ट राहणार आहे दिस अपर सुपरनटंट विच इज नथिंग बट द इफ्लुएंट. हा जो पार्ट आहे याला काय म्हणणार आहे आपण इफ्लुएंट म्हणणार. लोअर सेटल झालेला पार्ट जो असणार आहे विच इज नथिंग बट द प्रायमरी स्लज अँड अप्पर पार्ट विच इज जे काय लिक्विड इथं प्रेझेंट असणार आहे दिस इज नथिंग बट द इफ्लुएंट. त्याला म्हणायचं इफ्लुएंट. अँड देन दिस इफ्लुएंट इज ट्रान्सफर into the aeration tank or it is further process. For the further process it is transferred for the secondary treatment. Secondary treatment साठी ते पुढे पाठवलं जाणार. So the next treatment जे असेल which is nothing but the secondary treatment, and secondary treatment which is known as a biological treatment. त्याला काय म्हटलं तर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. अँड दिस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट which is carried out with the help of aerobic bacteria. aerobic bacteria जे असणार आहेत, aerobic microorganism जे असतील त्याच्या सहाय्याने ही सेकंडरी ट्रीटमेंट कॅरी आउट केली जाते. So this effluent which is formed in this primary treatment it is transferred for the secondary treatment and it is transferred into the aeration tank. हा जो प्रायमरी इफ्लुएंट आहे तो कशामध्ये ट्रान्सफर केला गेला, एरिएशन टँक मध्ये ट्रान्सफर केला. आणि हे जे काही ट्रान्सफर होणार आहे ते ट्रान्सफर झालेली जी काही प्रोसेस असणार आहे त्या प्रोसेस मध्ये म्हणजे प्रायमरी इफ्लुएंट व्हेन सेंट इनटू द एरिएशन टँक then there is a starting of the secondary treatment. In the aeration tank the air is mixed in this effluent. या effluent मध्ये large quantity मध्ये air काय केले जाते, मिक्स केले जाते. And for that purpose there is a continuously agitation of this effluent. हे प्रायमरी इफ्लुएंट जेव्हा या एरिएशन टँक मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं तेव्हा तिथं या प्रायमरी इफ्लुएंटचं कंटिन्युअसली काय केलं जाणार आहे, ऍजिटेशन केलं जातं. ऍजिटेशन म्हणजेच काय होणार आहे, कंटिन्युअसली ते ब्लडच्या सायडी म्हणजेच काय केलं जाणार आहे, तिथे मोठमोठे हे असणार आहे त्यांनी काय होणार, ते कंटिन्युअसली पूर्णपणे असे ऍजिटेट केलं जाईल म्हणजे ते मिक्स केलं जाणार आहे की ज्यामुळे काय होणार आहे, एअर जी असणार आहे ती जास्तीत जास्त एअर ही या प्रायमरी इफ्लुएंट मध्ये काय होईल, मिक्स होऊ शकेल. सो इन दिस वे the constantly this primary effluent which is agitated and air is pumped into it. Then the next aerobic bacteria grow and form the flux. त्याच्यामध्ये काय होणार आहे तर फ्लॉक फॉर्म होतील. या एरिएशन टँक मध्ये एअर मिक्स झाली की एरोबिक बॅक्टेरियाची काय होणार आहे, ग्रोथ होईल. एरोबिक बॅक्टेरिया फास्टली तिथं ग्रो होणार आहे आणि एरोबिक बॅक्टेरियाचा जसा नंबर वाढणार there is a formation of the flock. Flock means it is a mesh-like structure and this mesh-like structure which is formed with the help of the mass of bacteria. जे काही mass of bacteria आहे, this mass of bacteria they are enmeshed in the filament of the फंजाय. जे काही फिलामेंटस फंजाय आहे त्या फंजायच्या हायपी मध्ये हे काय होणार आहे, ते जे काही बॅक्टेरियाचा मास जो असेल तो पूर्णपणे त्याच्यामध्ये इंगल्फ होणार आहे. देन देयर इज ए इंटरव्होन इनटू दिस हायपी ऑफ द फंजाय. फिलामेंटस फंजायच्या हायपेच्या मध्ये तो काय होईल, इंटरव्होन होईल. अँड देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द मेश लाईक स्ट्रक्चर. असं जाळीसारखं स्ट्रक्चर फॉर्म होईल अँड दिस इज नथिंग बट द फ्लॉक. त्याला काय म्हटलं तर फ्लॉक. असे नंबर ऑफ फ्लॉक ह्याच्यामध्ये फॉर्म होणार आहे. अँड these microbes consume the organic matter of the effluent. आता हे जे काही एरोबिक बॅक्टेरिया ह्या एरिएशन टँक मध्ये त्याचा नंबर वाढला आणि त्याला काय होणार आहे, प्रॉपरली काय होईल, इथं नंबर ऑफ कंटिन्युअसली ऍजिटेशनची प्रोसेस केल्यामुळं एन्व्हायरमेंट मधला ऑक्सिजन हा या प्रायमरी इफ्लुएंट मध्ये मिक्स झालेला आहे.
मिक्स झाल्यामुळे ऑक्सिजन कुणाला अवेलेबल होणार आहे? दिस ऑक्सिजन विच इज अवेलेबल टू दिस aerobic bacteria, and this aerobic bacteria the number is increased to form the flow, and these all fungi and bacteria they digest the organic matter which is present in this primary effluent. या प्रायमरी इफ्लुएंट मध्ये जे काही बॅक्टेरिया आहे त्या बॅक्टेरियाची ग्रोथ फास्टली होणार आणि बॅक्टेरिया आणि फंजाई एकत्र येऊन असे काय होतील? फ्लोक फॉर्म होणार आहेत. म्हणजे असे स्ट्रक्चर फॉर्म होईल. असे काय होणार? ते सगळे एकत्र आल्यामुळे फिलामेंट म्हणजे फंजाईच्या हायपी आणि बॅक्टेरियाच्या नंबर मास ऑफ बॅक्टेरिया एकत्र येऊन असे काय होणार आहे? तिथं फ्लॉक फॉर्म होतील. त्याचबरोबर हे जे बॅक्टेरिया आणि फंजाई हे काय करणार आहेत? तर या प्रायमरी इफ्लुएंट मध्ये जे काही ऑर्गॅनिक मॅटर आहे त्या ऑर्गॅनिक मॅटरचं काय करतील? डायजेशन करणार आहेत. आणि डायजेशन करण्यासाठी त्याचं पूर्णपणे ते इंगल्फ करणार, डायजेस्ट करणार आहेत, डिस्ट्रॉय करणार आहेत, त्याचं काय करतील? ब्रेकडाऊन करतील. अँड फॉर दॅट पर्पज, फॉर द डायजेशन ऑफ दिस ऑर्गॅनिक मॅटर विच इज प्रेझेंट इन दिस इफ्लुएंट, द ऑक्सिजन विच इज यूज, अँड ड्यू टू विच the BOD value जे असणार आहे biological oxygen demand which is the reduce or the decrease. BOD of the effluent is decrease. म्हणजे बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड जो असणार आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल या एरिएशन टँक मध्ये जेवढं वॉटर आहे त्या वॉटर मध्ये प्रेझेंट असलेल्या जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना तिथलं ऑर्गॅनिक मॅटरचं डायजेशन करण्यासाठी जो काही ऑक्सिजन लागतो त्याला आपण काय म्हणतो? बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड म्हणतो. म्हणजेच ती प्रोसेस पूर्ण करण्यासाठी, ते ऑर्गॅनिक मॅटर डायजेस्ट करण्यासाठी, ते इंगल्फ करण्यासाठी त्यांना जो काही ऑक्सिजन तिथं लागणार आहे त्याची ग्रोथ होण्यासाठी एरोबिक मायक्रो ऑर्गॅनिझमची, त्याच्यासाठी ते काय करणार आहेत? ऑक्सिजन यूज करतील. आणि तो जेवढ्या प्रमाणात त्यांना ऑक्सिजन लागणार आहे तो त्या वॉटरचा काय असणार आहे? बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड असेल. पण इथं काय झालेलं आहे? जे ऑर्गॅनिक मॅटर आहे ते ऑर्गॅनिक मॅटर त्यांनी काय केलेलं आहे? टोटली पूर्णपणे डायजेस्ट केलं, इंगल्फ केलं आणि जसं ऑर्गॅनिक मॅटरचं कंपोनंट हे काय होणार आहे? कमी कमी होत जाईल तसं बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड विच इज रिड्यूस. म्हणजे जेवढं वॉटर जास्त पोल्युटेड असेल तेवढा त्याचा बीओडी व्हॅल्यू काय असणार आहे? मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड विच इज हायर वन. जेवढी बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड ऑफ दिस वॉटर इज रिड्यूस देन दिस वॉटर विच इज लेस पोल्युटेड. म्हणजे त्याच्यामधले ऑर्गॅनिक कंपोनंट हे काय झालेले आहेत? या मायक्रो ऑर्गॅनिझमनी डिस्ट्रॉय केलेले आहेत, डायजेस्ट केलेले आहेत. म्हणजे त्याची बीओडी व्हॅल्यू काय झालेली आहे? रिड्यूस झाली. As the BOD value of these primary effluent is reduced, then this water which is transfer for the tertiary treatment. Tertiary treatment साठी ते सेंड केलं जाईल. And it is transfer into the settling tank मध्ये ते काय केलं तर ट्रान्सफर केलं. So third step काय असणार आहे? Tertiary treatment. As the BOD of the effluent is reduced, then the wastewater which is transferred for the tertiary treatment in the settling tank मध्ये ते ट्रान्सफर केलं जाईल. In settling tank मध्ये काय होणार आहे? बॅक्टेरियल फ्लोक्स allowed to settle. इथं सगळे जे काही मेश लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला इथं फॉर्म झालेलं दिसतं बॅक्टेरिया आणि फंजाई पासून, त्याला फ्लोक आपण म्हणतो. ते सगळे काय होतील? या सेटलिंग टँक मध्ये हे सगळे काय होणार आहेत? खाली सेटल होतील. इथं काय होणार? ते सेटल होणार आहे. आणि सेटल झाल्यानंतर हे जे काही एरिएशन टँक आहे ट्रीटेड केले, सिवेजचे ट्रीटमेंट केले, ते कसे तिथं काय ट्रान्सफर केले जाणार आहेत? ते तर त्याचं सेटलिंग टँक मध्ये ते ट्रान्सफर केले. सेटलिंग टँक मध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर त्याचं काय होईल? these bacterial flocks allowed to settle and sediment which is known as a activated sludge. त्याला काय म्हटलं तर ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म होणार. म्हणजेच इथं काय फॉर्म होईल? ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म होणार. आणि हा जो काय ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म होणार आहे, दिस ऍक्टिव्हेटेड स्लज, from this activated sludge some part which is used in the aeration tank, याच्यामधला काही पार्ट जो असणार आहे
तो मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा काही पार्ट हा काय केला जातो, सेपरेट केला जातो आणि तो इनॉक्युलम म्हणून या एरिएशन टँक मध्ये वापरला जातो. कारण या ऍक्टिव्हेटेड स्लज मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहेत, एरोबिक बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतील, त्याचबरोबर फंजाई प्रेझेंट असणार आहे की जेव्हा आपण दुसरं सिवेज वॉटरची ट्रीटमेंट, नेक्स्ट सिवेज वॉटर जे येणार आहे, ड्रेनेज वॉटर येणार आहे, त्याची ट्रीटमेंट करताना जेव्हा ते वॉटर एरिएशन टँक मध्ये येईल तेव्हा तिथं आपल्याला काय लागणार आहेत, एरोबिक बॅक्टेरिया लागणार आहेत. कशासाठी, तर तिथलं ऑर्गॅनिक मॅटर हे डायजेस्ट करण्यासाठी, इंगल्फ करण्यासाठी तिथं एरोबिक बॅक्टेरिया लागणार. सो दिस काही याच्यातला या ऍक्टिव्हेटेड स्लज मधला काही पार्ट काढून ठेवला जातो आणि तो कशामध्ये वापरला जाणार आहे, एरिएशन टँक मध्ये वापरला जातो ऍज लाईक ए इनॉक्युलम. जसं आपण बघतो की आपल्याला कर्ड प्रिपेअर करायचं असेल, दही लावायचं असेल, तर आपण काय करणार आहोत, मिल्क मध्ये पहिलं थोडंफार काय करणार आहे, कर्ड त्याच्यामध्ये ऍड करतो की त्यामुळे नेक्स्ट कर्ड प्रिपरेशन होईल. तशा पद्धतीनं इथं काय करायचंय आपल्याला, इनॉक्युलम म्हणून आपण हे या ऍक्टिव्हेटेड स्लज मधला काही पार्ट या एरिएशन टँक मध्ये वापरला. त्याचबरोबर नेक्स्ट राहिलेला जो मेजर पार्ट आहे, दिस मेजर पार्ट इज पंप टू द लार्ज टँक known as a anaerobic sludge. आता हे ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म झालं, ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म झाल्यानंतर इथं अनएरोबिक स्लज फॉर्म करण्यासाठी तो दुसऱ्या टँक मध्ये ट्रान्सफर केला जाईल की ज्या टँक मध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, हा जो ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म झाला म्हणजे सगळं फ्लोक जे असणार आहे ते खाली सेटल झालेलं आहे, त्याच्यातला मेजर पार्ट हा टँक मध्ये, तर नेक्स्ट टँक मध्ये ट्रान्सफर केला जाईल where the anaerobic bacteria are present. तिथं काय आहेत, anaerobic bacteria present असणार आहेत and this anaerobic bacteria which play very important role for the formation of anaerobic sludge. ते काय करतात, अनएरोबिक स्लज फॉर्म करणार, म्हणजेच काय करणार आहेत, हे एरोबिक बॅक्टेरिया जेव्हा या नेक्स्ट टँक मध्ये येणार आहेत तिथं काय असणार आहेत, अनएरोबिक बॅक्टेरियाची ग्रोथ फास्टली होणार आहेत, एरोबिक बॅक्टेरिया पूर्णपणे काय होणार आहे, डिस्ट्रॉय होतील आणि त्याचबरोबर तिथं प्रेझेंट असलेलं ऑर्गॅनिक मॅटर आणि जी काही प्रोसेस होणार आहे त्याचं कम्प्लीट डायजेशन होईल अँड अनएरोबिक स्लज फॉर्म होणार. ड्युरिंग दिस प्रोसेस some gases which are released. त्यावेळी काय होणार आहे, तिथं ड्युरिंग अनएरोबिक डायजेशन मीन्स अनएरोबिक बॅक्टेरियाच्या सहाय्याने जेव्हा या अनएरोबिक स्लजचं डायजेशन केलं जातं at that time some gases are released. तिथे काही गॅसेस रिलीज होतील and these are nothing but the methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases are released, methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These gases are released during the digestion of anaerobic sludge. And these gases which are produced, these gases which are acts as a बायोगॅस म्हणून ते यूज केले जाणार आहेत ऍज ए एनर्जी सोर्स म्हणून ह्या गॅसेसचा उपयोग केला जातो बिकॉज दीज आर द कंपोनंट्स ऑफ द बायोगॅस. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत द अनएरोबिक बॅक्टेरिया जे असणार आहेत त्या अनएरोबिक बॅक्टेरियाचा याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट रोल आहे टू डायजेस्ट द फ्लोक. हे फ्लोक सगळं डायजेस्ट करायचं आहे, टोटली डायजेस्ट करायचं आणि त्याच्यामधून गॅसेस रिलीज करायचे. तर राहिलेलं जे वॉटर प्रेझेंट असणार आहे ते वॉटर जे असणार आहे धिस वॉटर विच इज अगेन ट्रीटेड. या वॉटरला परत ट्रीटमेंट दिली जाणार आहे म्हणजे या एरिएशन टँक मधला जो काही सेटल झालेला जो फ्लोक असणार आहे तो ट्रान्सफर केल्यानंतर म्हणजेच जे काही फ्लोक फॉर्म झाले ते नेक्स्ट ट्रान्सफर केलं, ते सेटल केलं, त्याच्यापासून ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म केला, त्याच्यातला काही पार्ट हा परत इनॉक्युलम म्हणून वापरणार आहे पण मेजर पार्ट हा दुसऱ्या टँक मध्ये ट्रान्सफर केला, तिथं अनएरोबिक बॅक्टेरियाच्या सहाय्याने त्याचं कम्प्लीट डायजेशन केलं आणि जे वॉटर आहे ते वॉटर या ट्रीटेड सिवेज मध्ये त्याला ट्रीटमेंट दिलेली आहे, त्याचं क्लोरिनेशन केलं, प्युरिफिकेशन केलं अँड देन दिस प्युअर वॉटर विच इज ट्रान्सफर in the
नॅचरल वॉटर बॉडीज. नॅचरल वॉटर बॉडी जे असणार आहेत, रिव्हर असेल, स्ट्रीम असेल, पॉन्ड असेल, याच्यामध्ये ते काय केलं जातं, दिस वॉटर इज ड्रेन और दिस वॉटर इज रिलीज इन दिस डिफरंट नॅचरल वॉटर बॉडीज. इन दिस वे दिस वॉटर इज अगेन रिसायकल. आणि जो काय स्लज इथं राहणार आहे, दिस स्लज केक टू डिस्पोज. ते जे काही स्लज केक राहिलाय तो दिस कॅन बी डिस्पोज, तो डिस्पोज केला जातो. इन दिस वे द सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट विच कॅन बी कॅरीड आउट. तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर ज्या ट्रीटमेंट आहेत त्या ट्रीटमेंट इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामध्ये क्वेश्चन आपल्याला विचारला होतो, फ्लोक म्हणजे काय आपल्याला माहिती पाहिजे. ऍक्टिव्हेटेड स्लज means where the activated sludge is formed. activated sludge कुठे फॉर्म होणार आहे, टर्शरी ट्रीटमेंटच्या वेळी ऍक्टिव्हेटेड स्लज फॉर्म. त्याचबरोबर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की याच्यामध्ये प्रायमरी स्लज हा कुठे फॉर्म होणार आहे, प्रायमरी ट्रीटमेंट मध्ये फॉर्म होणार आहे. देन ऑल्सो द ऍजिटेशन प्रोसेस which is essential for the mixing of the air. एअर काय होणार आहे, तर ह्या जे काही वेस्ट वॉटर आहे त्याच्यामध्ये एअर मिक्स करण्यासाठी ऍजिटेशनची प्रोसेस केली जाते की ज्यामुळे ऑक्सिजन मिक्स होईल. आणि हा ऑक्सिजन हा कुणासाठी इसेन्शियल आहे, एरोबिक बॅक्टेरियासाठी इसेन्शियल आहे. अँड एरोबिक बॅक्टेरिया विच कॅन डायजेस्ट कॅरी आउट द डायजेशन ऑफ दिस ऑर्गॅनिक मॅटर. सो इफ यू ऑब्झर्व इन शॉर्ट मध्ये जर आपण हे बघितलं तर पहिली काय असणार आहे, फर्स्टली दिस वेस्ट वॉटर screening can be carried out. Means the floating component जे असणार आहे they can be separated by the filtration process. ते सेपरेट केले जाते, नंतर ते ग्रिट चेंबर मध्ये ट्रान्सफर केले जाते की तिथे लार्ज स्टोन असतील, कोर्स पार्टिकल्स असतील, ब्रिक्स असतील, ते सेटल होणार आहे. अँड देन दिस वॉटर इज ट्रान्सफर फॉर द प्रायमरी ट्रीटमेंट. प्रायमरी ट्रीटमेंट घेतली जाईल इथं. आणि या प्रायमरी ट्रीटमेंट मध्ये हे फिजिकल ट्रीटमेंट आहे. इथं काय केलं जाणार आहे, सेडिमेंटेशन टँक आहे की जिथं काय होणार आहे, जास्तीत जास्त याच्यामधले जे सॉलिड पार्ट आहे तो काय होतो, सेटल होतो. अँड देन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रायमरी स्लज फॉर्म. आणि वरचा पार्ट जो असणार आहे, हा जो काय आपल्याला लिक्विड पार्ट दिसतो, दिस इज नथिंग बट द इफ्लुएंट. हा इफ्लुएंट परत सेकंडरी ट्रीटमेंट साठी ट्रान्सफर केला जाईल. या एरिएशन टँक मध्ये येणार आहे, तिथे त्याचं कंटिन्युअसली ऍजिटेशन केलं जाईल. एरोबिक बॅक्टेरिया इथं प्रेझेंट असलेल्या ऑर्गॅनिक मॅटरचं डायजेशन करतील. कम्प्लिटली ते काय करणार आहेत, देअर ऑर्गॅनिक मॅटर विच कॅन बी कम्प्लिटली रिड्यूस अँड ड्यू टू विच the oxygen for that process oxygen is used and due to which the BOD of the effluent which is reduce होणार. एकदा का ते रिड्यूस झाल्यानंतर दिस वॉटर इज ट्रान्सफर. आणि या प्रोसेस मध्ये काय होणार आहे, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोक फॉर्म होतील. अँड देन इट इज ट्रान्सफर इन टू द सेटलिंग टँक मध्ये ते ट्रान्सफर केलं जाईल. सेटलिंग टँक मध्ये हा फ्लोक सगळा काय होणार आहे, खाली सेटल होईल. आणि जो काही फ्लोक हा सेटल होतो, सेटल झाल्यानंतर त्याला काय म्हटलं जातं, दिस इज कॉल्ड ऍज ए ऍक्टिव्हेटेड स्लज म्हटलं जातं. त्या ऍक्टिव्हेटेड स्लज मधला मायनर अगदी थोडासा पार्ट जो असेल तो एरिएशन टँक मध्ये परत इनॉक्युलम म्हणून आपण वापरणार आहे नेक्स्ट सिवेज वॉटरच्या ट्रीटमेंटसाठी. आणि मेजर पार्ट हा दुसऱ्या चेंबर मध्ये ट्रान्सफर करणार आहोत की त्या चेंबर मध्ये काय होणार आहे, there is a presence of anaerobic bacteria. This anaerobic bacteria which can be carried out the digestion of these activated sludge. आणि ह्या डायजेशनच्या वेळी काही गॅसेस रिलीज होतील, कार्बन डायऑक्साइड, हायड्रोजन गॅस, आणि काय रिलीज होणार आहे तिथं, मिथेन रिलीज होणार. And in this way these gases which act as a biogas energy source. आणि वॉटर जे असणार आहे त्या वॉटरचं परत क्लोरिनेशन केलं जाईल, फिल्ट्रेशन, अजून काय करणार आहे त्याचं प्युरिफिकेशन करून ते परत नॅचरल वॉटर बॉडीज मध्ये काय केलं जाणार आहे, रिलीज केलं जातं. याच्यामध्ये हा पण पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे, प्रायमरी ट्रीटमेंट विच इज द फिजिकल ट्रीटमेंट अँड dash is the biological treatment of the sewage water treatment which is nothing but the secondary treatment. Secondary treatment ही कशी आहे, biological treatment आहे. So this is all about the sewage treatment. So here we complete this point, that is sewage treatment. Thank you very much.